फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आपण माने ओटीटी दियंतु कि जूनियर टीचर दियंतु सबु सब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंट होउची इवैल्यूएशन। सबु सब्जेक्ट रो आपणकर लास्ट यूनिट होउची आपणकर असेसमेंट हां कि नाही। सबु गुडिकर इम्पोर्टेंट आपणकर इवैल्यूएशन। आपण आरंभ करी करी आसीबे शेषरे पहुंचीबे कोठी मूल्यांकन बा मान निर्धारण रे आपणकर शिक्षणटी केते भलो हैला आपणकर उद्देश्य साधन हैला कि नाही आपण किपरि जानिबे आपण मान निर्धारण करी जानिबे आपण मूल्यांकन करी जानिबे। तो फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर सोशल स्टडी पेडागोजी रो यूनिट 3 लास्ट यूनिट इवैल्यूएशन थ्योरी। जो माने आज मो चैनल ले नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे सोशल स्टडी पेडागोजी रे यूनिट 1 यूनिट 2 रो थ्योरी एंड यूनिट 1 यूनिट 2 रो एमसीक्यू क्लास मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि। जो माने मो चैनल ले आज नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे सेमाने देखिबाकू इजी हबो बोली सेमानक पई मु कमेंट रे सोशल स्टडीज पेडागोजी प्लेलिस्ट पिन कर देबी तले आपण माने सेटू इजीली देखि पारिबे। तो फ्रेंड्स एबे आमे स्टार्ट करिबा। देखंतु फ्रेंड्स आपण जेते बेले आपणको क्लास को पाठ पढेबा को जाउचंती सेते बेले आपण गोटे उद्देश्य स्थिर करूचंती कि नाही। निश्चय गोटे उद्देश्य स्थिर करूचंती एंड उद्देश्य को स्थिर करिकि आपण क्लासरूम को जाई जेउ प्रक्रिया आपण आपणौचंती तापरे सेई प्रक्रिया को कोन कहा जाउची पद्धति सेई पद्धति देई जिबा परे आपण पहुंचुचंती मूल्यांकन स्टेज रे। कोठी पहुंचुचंती मूल्यांकन स्टेज रे। ताले आपणकर लक्ष्य बा उद्देश्य स्थिर कले गोटे पद्धति आपणैले सर्वशेष रे आपण मूल्यांकन रे पहुंचिले। एटा होची गोटे कंप्लीट शिक्षादान प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षादान मुद्रार गोटे पार्श्व को सूचाउथिबा बेले मूल्यांकन मुद्राटीर अन्य पार्श्व। तो फ्रेंड्स गोटे मुद्रा को जदि आमे शिक्षण प्रक्रिया धरिबा ए मुद्राटी हेउची गोटे शिक्षण प्रक्रिया तार गोटे साइड होची शिक्षा दान आउ गोटे साइड होची मूल्यांकन। शिक्षा दान मुद्रार गोटे पार्श्व हैला बेले मूल्यांकनटी मुद्राटीर अन्य गोटे पार्श्व। काहेकि कहा गला देखंतु फ्रेंड्स आपण पिला को जो टाइप रो शिक्षा दान देबे आपणकर मूल्यांकनटी ठीक सेई टाइप रे हबो कि नाही। आपण जेते भलो फीडबैक देबे जेते पिलांक मध्यरे ज्ञान को जेते भलो भाबे आपण इनपुट करिवे आपणकर आउटपुट टी ठीक समिति हबो। धरंतु आपण माने एबे ओटीटी पई प्रिपरेशन करूचंती कि नाही। तो जदि प्रिपरेशन करूचंती जेते भलो भाबे समस्ते प्रिपरेशन करूथिले जो दिन आपणकर फॉर्म अप्लाई रो डेट एक्सटेंशन हैला सेई दिन ठारू मो लक्ष्य कली फॉर्म अप्लाई रो डेट घुंचीबा संगे संगे पढ़िबार इच्छा शक्ति कमी जिबा जोगु जदि आपण परीक्षा रे खराब करंती क्वालिफाई न करंती ताले आपणकर जो मान निर्धारणटी जो फलाफलटी प्रभावित काहे कि हैला आपणकर शिक्षण प्रक्रियाटी ठीक रहिलानी बोली। तो आपणकर मूल्यांकनटी कहा ऊपर निर्भर कला आपणक शिक्षण प्रक्रिया उपरे। हमर एग्जाम मे आपणकर 29 मे रे हबो बुली एपर्यंत कंटिन्यू चिट्ठी रहिछि एपर्यंत पोस्टपोन हेइनी हमर फॉर्म अप्लाई रो डेट टी केवल घुंचिछि। तो आमे आमे मे 29 को लक्ष्य करिकि पाठ पढ़ा जति जारी रखुचे तो आपणकर जो मान निर्धारणटी हबो आपण माने निश्चय ओटीटी रे क्वालिफाई करिवे। ठीक सेमिति शिक्षादान समय रे शिक्षक जदि भलो भाबरे
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ TLM ୟୁଜ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟି ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିଲେଟେଡ୍ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଓଭରଅଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଥିଓରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଇ ଦୁଇଟି ଥିଓରିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୁଇଟି ଥିଓରିକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୁଇଟିର ଲିଙ୍କ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲିଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ OTTରେ 20 ଏଭବ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଥିଓରି ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ, ପରିମାପନ ଆଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଦଉଛେ 100ରୁ 80 ରଖିଲା, 100ରୁ 50 ରଖିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାର ଓଜନ ଦେଖୁଛେ 50 କିଲୋ 40 କିଲୋ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖୁଛେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ସୂଚେଇଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ପରିମାପନ, ଯାହା ପରିମାଣାତ୍ମକ। ବଟ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏଣ୍ଡ ପିଲାର ଗୁଣକୁ ବି ଜଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାରର: ଗଠନାତ୍ମକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନିଦାନାତ୍ମକ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, 4 ପ୍ରକାରର। ଏବେ ଦେଖିବା ଗଠନମୂଳକ ବା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀର ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଆଦୌ ବି ମାନେ ଜମା ବି ଆପଣ କଣ ନା ମାନେ ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅନୌପଚାରିକ କହିଲି, ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କହିଲି, ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କହିଲି, ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ କହିଲି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗଠନମୂଳକକୁ ନେଇକି। ଅନୌପଚାରିକ କାହିଁକି କହିଲି ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଓଡିଶା ସାରା ଗୋଟିଏ ଡେଟରେ ଏକ୍ଜାମ କରନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକରେ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସମାପ୍ତି ସୂଚକରେ ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଟ୍ ଗଠନମୂଳକରେ ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ସେଇ 40 ବା 45 ମିନିଟ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ଏକକ ପଢାଗଲା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ଏକକ, ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ମାସ ବା ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ। ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଦବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି
ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ମାନେ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ। ଏଠି ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି। ଆମେ MCQ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆସିବ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟିଏ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବା ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଣ୍ଡ ସ୍ଥାନକରଣ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରେ ଆସିଥିଲା, ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ଓଟିଟି କୋଉ ଟାଇପ ର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ DELED କି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ବି ସବୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କରାଯାଏ, ଆପଣ DELED କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର OAVS ହଉ କି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ କଣ କରାଯାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଏ? ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତିନୋଟି କଥା କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଦୌ ବି ହାଲକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଇଭାଲୁଏସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସବୁ କହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କିଛି ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କିଛି ଟୁଲସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ ହଉଛି କୌଶଳ, ଟୁଲସ ହଉଛି ସାଧନୀ। ଟେକ୍ନିକ କଣ, ଟୁଲସ କଣ? ବହୁତ ଜଣକୁ ଟୁଲସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ ସମାନ ଭାବେ ଜଣା ପଡେ, ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି। ତ ଡିଫରେନ୍ସଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତାର, ଆପଣ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ମେକାନିକ ପାଖକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ତ ମେକାନିକ ଯୋଉ କୌଶଳ, ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ସଜେଇଲା ତାହା ହେଉଛି କୌଶଳ ବା ଟେକ୍ନିକ। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସଜେଇଲା ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ କଲା ତାହା ହେଉଛି ସାଧନୀ ବା ଟୁଲସ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସଜ ହେଲା ତାହା ଟେକ୍ନିକ ବା କୌଶଳ। ଆପଣ ଗାଡିକୁ ସଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ କଲା ତାହା ଟୁଲସ ବା ସାଧନୀ। ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାହା ଟେକ୍ନିକ ବା କୌଶଳ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର ସିଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଯାହା ସବୁ ପିଲାକୁ ଦେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଟୁଲସ। ତ କୌଶଳ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ କୌଶଳ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସାଧନୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ, ପରୀକ୍ଷଣ କଣ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ କଣ, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ। ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଉ ମନକୁ ଆସିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପ୍ରକାରର: ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପିଲା ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ କିଏ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଏଣ୍ଡ ବୋଧାତ୍ମକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଯୋଉଟା ପିଲା ବୁଝିକି ଉତ୍ତର ଦଉଥିବ ତାହା ବୋଧାତ୍ମକ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ କଣ? ଯୋଉଟା ପିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁଜ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର
गोटे हूँ गुणी गारेडी विषय पढ़िबा परे पिला आउ ता घर लोक को कहूची आ निजे मध्य गुणिया पाखकू न जाई डाक्टर देखौची। एटा हूँ सी दैनंदिन जीवन रे यूज करूची। एटा हूँ प्रयोग। कौशल कौन आपणकर मानचित्र अंकन करवा गोटे चित्र अंकन करवा ता हाथ रे काम करूची सीए तार मांसपेशी और हाथर समन्वय करिकी सेटा हूँ कौशल भित्तिक। उत्तर दीर्घता को लक्ष्य करिकी प्रश्न 3 भागरे दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। एटा गला आपणकर उद्देश्य को भित्ति करी 4 प्रकार। एटा दीर्घता को भित्ति करी 3 प्रकार एंड प्रकृति को आधार करी 3 प्रकार लिखित मौखिक एंड एक्टिविटी बेस्ड कार्य भित्तिक। उपरोक्त प्रकार प्रश्न रे आउ दुईटी जोड़ी हे जिवो निर्दिष्ट उत्तरमूलक मुक्त उत्तरमूलक। आपणकू जेतेबेले मु पचारिबी गोटिए प्रश्न जे ओडिशार राजधानी रो नाम कौन तो आपण को सेठी मु निर्दिष्ट करदेली आपण ओडिशार राजधानी निश्चय सेठी भुवनेश्वर बोली लिखिबे। एटा निर्दिष्ट उत्तरमूलक। जेतेबेले मु आपण को कहिबी ओडिशार गोटे जिल्लार नाम लेखिलु ओडिशार गोटे जिल्लार नाम लेख आपण लेखिबे बालेश्वर सीए लेखिबो बलांगीर सीए लेखिबो कटक तो एई जो सबु जिला गुडी को नाम से होची एठी मुक्त उत्तरमूलक। एठी मुक्त कर दिया हेची जिया जो जिला ना लेखिले चलिबो सेटा होची मुक्त उत्तरमूलक। एठी मुक्त उत्तरमूलक बुझी पाले आपण माने एठी पर्णमोची अरण्यर गोटिए गछर नाम लेख तो जिए जो पर्णमोची अरण्य नाम पाइबो लेखिबो एटा मुक्त उत्तरमूलक। तो एठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न केते गुडिक देइची ऑब्जेक्टिव टाइप किए केउठारे केबे कोन लगे प्रश्न शून्य स्थान पूरण अलगा पद को बाछिबा दि विकल्प ठीक भूल दुईटी विकल्प थिबो एक पद रे प्रकाश करिबा बहु विकल्प 4 रु 5 टी ऑप्शन थिबो भ्रम संशोधन मेलक मैचिंग संपर्क निर्णयात्मक जोटा कि संपर्क निर्णय करबा को देथिबो आपणकर देइची ओडिशा भुवनेश्वर सेठी आपण को देथिबो लेखिबा को महाराष्ट्र देश एटा होची संपर्क निर्णयात्मक प्रश्न। एक पद रे प्रकाश कर जेउ माने पर्वत आरोहण करंती से मानकू कोन कुहा जाय एक पद रे प्रकाश भ्रम संशोधन रेखांकित पद को बदलाई न बदलाई भ्रम संशोधन कर एई टाइप रे प्रश्न को कहंती भ्रम संशोधन कर। मेलक प्रश्न मैच ए जो मेलक प्रश्न रे ए जो तळकू शब्द गुडिक अछि आकु कहंती कोन एकांश कोन कहंती एकांश। संपर्क निर्णयात्मक बाघ मांसासी हरिण कोन विद्यालय शिक्षक डाक्तरखाना रे कोन एई टाइप रो प्रश्न थिले आपण लेखिबे संपर्क निर्णयात्मक। वर्गीकरण जेमिति लास्ट ओडिया इभालुएशन रे मु कहिथिली पशु पक्षी देइची आपण वर्गीकरण करंतु एठी समिति भुवनेश्वर कोलकाता कटक लखनऊ देइची आपण तो फ्रेंड्स आपणकर वर्गीकरण जोठी देइची धरंतु सब गुडिया राज्य देथिबो आउ किछि राजधानी देथिबो तो आपण को सेठी वर्गीकरण करिबा को कुहा एटा शून्य स्थान पूरण क्षुद्र उत्तरमूलक परीक्षण क्षुद्र उत्तर जोटा कि आपणकर 2-3 वाक्य रे लेखिबा को पडुथबो शिवाजी को राज्य शासन प्रणाली 60 टी शब्द रे लेख। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स जो ज्ञानात्मक बोधात्मक प्रश्न कहउतली देखंतु जोठी देइथिबो घटनावली धारणा आदि संपर्क रे मने घटना नाम धारणा इत्यादि को आदि संपर्क रे मने पकाई कहिबे म आपन कहउतली कि नाही जे ज्ञानात्मक रे मने पकाई कहिबे मानचित्र ग्लोब चार्ट आदि रे थिबा सूचना को दर्शेइबे। बोधात्मक रे सब बेले बुझी की घटना धारणा आदि बुझिबे तुलना करिबे पार्थक्य दर्शाइबे दुईटी कारण और घटना मध्यरु केउटी अधिक गुरुत्वपूर्ण ताहा बाछिबे सारांश निर्णय करिबे भूल बाछि संशोधन करिबे एगुडिक सब होची बोधात्मक प्रश्न। कौशलात्मक मानचित्र अंकन
ସ୍କେଚ ଆଙ୍କିବେ, ନମୁନା ବା ମଡେଲ ତିଆରି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଟାଇମ ଲାଇନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। ଝଡା ଫୁଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାସ୍ତାର ବାମକୁ ମାଡି ଚାଲ, ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି। ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅବଜରଭେସନ। ଅବଜରଭେସନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। କଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ? ପିଲାର ଗୁଣ, ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି କି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତ ଟେକ୍ନିକ, ବଟ୍ ଆପଣ କୋଉ ଟୁଲସ ୟୁଜ କରିବେ? ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଏଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଶଳ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ କଣ? ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରାଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ। କଣ କରିବେ ଆପଣ? ପିଲାଟି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର ହୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛି, ଆଦୌ ନୁହେଁ। 3 ପଏଣ୍ଟ ଏଟା। ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଦୌ ଆସୁନାହିଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଆପଣ ସେଟା ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ ପକେଇବେ। ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ହାତ ଧୋଉଛି, ଆଦୌ ହାତ ଧୋଉନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ ଗଲା। ଚେକଲିଷ୍ଟ କଣ? ଚେକଲିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଭୁଲ ବା ହଁ ନାଁରେ ଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କରେ, ହଁ ନା ନା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ, ହଁ ନା ନା। ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ, ହଁ ନା ନା। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧାରଣା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହଁ ନା ନା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଚେକଲିଷ୍ଟ, ହଁ ନା ନା। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆସିଛି, ହଁ ନା ନା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି, ହଁ ନା ନା। ତ ଏଇଟା ଚେକଲିଷ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ହଁ ନା ନା ଠିକ ଭୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ ଡିୟୁଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 1918ରେ ଏହାକୁ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1930ରେ ଏହାକୁ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଭେନସନ ଅଧିକ ଫଳବତୀ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 20 ମାର୍କ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 15 ମାର୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଇ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ନା ନା। ବିଷୟରେ ପିଲାଟି ବୁଝାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ମାନେ ହଁ ନା ନା ରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ ଏଇ ଟାଇପରେ A, B, C ଗ୍ରେଡ ଦେବେ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ? ନା ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବାକୁ କୁହାହୁଏ। ସଂଗୃହିତ କରି ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ପିନରେ ହଉ, ଅଠାରେ ହଉ ଲଗାନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ମାନଚିତ୍ରକୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଣିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ରଖନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଓ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଣ? ଘର ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କଣ ରୁହେ? ଲେଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶ୍ରେଣୀ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ FA1 ନା SA1? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ସମୟ, ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମାର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ବିଷୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲିଖିତ ନା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ଲେଖିନେବେ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କଣ ସ୍ଥାନ ପାଏ? ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ, ତ୍ରିମାତ୍ରିକ।
द्विमात्रिक कौन थाए क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर बारंबार आसीची त्रिमात्रिक कौन थाए द्विमात्रिक कौन थाए प्रश्नर प्रकार एंड दक्षता एंड त्रिमात्रिक कौन थाए प्रश्नर प्रकार और दक्षता सहित उद्देश्य रुहे सेतिपाई एटा हला त्रिमात्रिक आपणकर द्विमात्रिक प्रश्नर प्रकार रहिला दक्षता रहिला प्रश्नर प्रकार माने संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ एंड दक्षता रहिला आपणकर एठी रहिला कोन उद्देश्यटी जोड़ी गला प्रतिकार मूलक शिक्षादान दुर्बल थिबा पिला मानक पई करा जाय रिमेडियल कोचिंग आ गोटे इंपोर्टेंट रहिछि फ्रेंड्स उत्तर जोगान प्रकार प्रश्न काहाकू कहा जाय जोगान प्रकार प्रश्न होची एई प्रकार प्रश्नर उत्तर शिक्षार्थी जोगेई थाए जोगान प्रकार प्रश्न केउ गुड़िक रचनात्मक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न शून्य स्थान पूरण एगुड़ी को कहती रचनात्मक प्रश्न लेखि नेबे टिके दया करी फ्रेंड्स जोगान प्रकार प्रश्न जोगान मेलक कोन मेलक रे मु कहितिली स्तंभ रे तळे थिबा शब्द गुडी को एकांश कहा जाय एंड दैत्य मेलक प्रश्न रे कोन हुए दैत्य मेलक रे आपणकर तीनोटी स्तंभ रुहे दैत्य मेलक रे तीनोटी स्तंभ रे कोन हुए धरंतु एठी रहितिबो गोटे प्रकार एठी गोटे प्रकार एठी थिबो गोटे प्रकार एठी फ्रेंड्स एठी आपणकर देइची 7 लेखाइची एठी लेखाइची 2 + 5 एठी लेखाइची 3 + 4 एठी 2 + 5 एठी 3 + 4 तो एपट को भी आपण टाणीबे एपट को भी गार टाणीबे तो एटा होची द्वैत मेलक एथिरे कोन हुए ना आपणकर तीनोटी स्तंभ थाए मझी स्तंभ रे रुहे उद्दीपक बाम और डाहाण स्तंभ रे रुहे आपणकर कोन प्रतिक्रिया मझी स्तंभ रे रुहे उद्दीपक और दुईटी बाम और डाहाण रे रुहे प्रतिक्रिया तो फ्रेंड्स आउ गोटे कथा मोर रहिला आपण माने जो मल्टीपल चॉइस बहु विकल्प प्रश्न आपण माने फेस करंती सेथिरे गोटे उत्तर थाए आउ तीनोटी भूल उत्तर थाए तो सेई भूल उत्तर गुडी को विक्षेपक कहंती लेखि नियंतु फ्रेंड्स जहा कहूची गोटे लाइन गोटे शब्द सब आपनका पय इंपोर्टेंट तो भूल उत्तर गुडी को विक्षेपक कहंती तो आपनकर आज सोशल स्टडी पेडागोजी रे हमें क्लास सोशल स्टडी पेडागोजी रे हमें थियरी क्लास सारी देले नेक्स्ट क्लास रे हमें एमसीक्यू डिस्कशन करिबा आज पय एतिकी टेक केयर।